ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, કેમ છો? તો ચાલો આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દી એમાં આપણે ધૂમધૂમા ગાંવ કે બચ્ચે છે એમાં આપણે પાના નંબર તમારે 83ના પેજ ઉપર આપણે આજે ચલાવશું। એમાં છે કે આપણે કાલે અહીંયા ચલાવ્યું હતું, જોડકા જોડવાના હતા, તમારે ઢૂંઢ કર આમાં તમારે શબ્દો લખવાના હતા પેજ નંબર 82માં। તો તમારે બધાને થઈ ગયા જોડકા ઈ। હવે એના પછી પેજ નંબર 83 પર છે, એમાં બ છે। બમાં લખ્યું છે કે दिए नीचे दिए गए इन वर्णों का योग्य स्थान पर रखिए और उसका सार्थक शब्द बनानो છે તમારે। તો તમારે ઉપર અહીંયા एक कोष्टक दौरेलो है, एमां न, शा, प, रो, छ, पा अने मी लख्यु है। आ वखते तमारे अक्षर लखेला है, ये अक्षर में तमारे जो अहींया बधा एक खानु दौरेलू है। खाना में पहलो तमारे छतरीनो छ लख्यो है। एमां तमारे आमांथी शब्दों जे पाठ में आवता हता आपणे ई शब्दों तमारे आमां लखवानो छे। एक शब्द बने जेम के तमारे अहींया छ लखेलो है, तो तमारे आमांथी शोधवानो छे के अहींया छप्पा छप आवशे। एमां पहेलामां छ छे तो आ उपरमां आपणे शुं लखशुं? छ पा छ प। पड़ी खबर? पहेलामां शुं तमारे लखवानुं छे? छ पा छ प। हवे अहींया प आव्यो तो तमारे ऊभी लाइनमां तमारे 4 नीचे खाली जग्या छे 4, तो अहींया तमारे शुं लखवानुं छे? प रे शा न। आमांथी तमारे शोधीने तमारे ए शब्दों बनाववाना छे। पहेलामां शुं आवशे? छपाछप ने बीजामां पछी ऊभी लाइनमां तमारे शुं लेवानुं छे? प रे शा न। पड़ी खबर? हवे आ बाजुमां तमारे ज लखेलो छे, तो आ तमारे शुं आवशे? रो ज। शुं लखवानुं छे तमारे? आ रो लखवानुं, रो ज। हवे तमारे झ वाळो अक्षर छे ए आ तमारे लखवानुं छे झ मी न। शुं लखवानुं छे? झ मी न। ऊपर छपाछप, पछी उपरनी लाइनमां छपाछप आवशे, एना पछी आ ऊभी लाइनमां परेशान, एना पछी तमारे अहींया लखवानुं छे रोज। अहींया आ बाजुमां डाबी साइडमां रोज लखवानुं छे अने पछी नीचे झ आव्यो तो तमारे अहींया लखवानुं छे झ मी न। अने एना पछी भाई वच्चे जे खानु रह्युं खाली न लखेलो छे तो तमारे आ मीन। तो तमारे हवे पछी नीचे जवाब करी तमारे लखवानुं छे छपाछप, परेशान, रोज, जमीन अने मीन। आ तमारे 5 शब्दों तमारे पछी नीचे एवी रीते लखवाना छे। पड़ी खबर? हवे एना पछी तमारे प्रश्न 4 छे। शुं छे? प्रश्न 4 मां छे के तमारे जे नीचे चित्र छे ई चित्रमांथी तमारे शुं करवानुं छे? 5 वाक्यो लखवाना छे। तो तमे जुओ एक तळाव छे, तळावमां शुं एक छे महिला, ई तमारे कपड़ा धोवे छे, एना बाजुमां छोकराओ छे रमत रमे छे, पछी आ बाजुमां खेतर छे, ए खेतरमां शुं करे छे? खेडूत खेती करे छे। ए रीते तमारे 5 शब्दों तमारे अरे वाक्य लखवाना छे। एना पछी बाजुमां छे गुलाबना फूल छे, पाछळनी जग्यामां घर छे, मंदिर छे, पाछळमां सूरजनुं चित्र देखाय। ए रीते तमारे हिंदीमां ते सारा अक्षरे तमारे अहींया 5 वाक्यों तमारे लखवाना छे। तो हूँ तमने अहींया कहीश के तमारे लखवानुं छे यह गांव का दृश्य है। दृश्य एटले चित्र। शुं लखवानुं छे? यह गांव का दृश्य है। सुबह का समय छे, सुबह का समय है, तो शुं लखवानुं? सवारनो समय छे। सूरज निकल रहा है। शुं लखवानुं छे? सूरज निकल रहा है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। आकाश में शुं उड़ी रह्या छे? पक्षीओ उड़ी रह्या छे। दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। पाछळ तमे जुओ तो सूरज निकळे, ऊपर पक्षीओ छे उड़ता छे। एना पाछे दूर तमने शुं देखाय छे? 2 झाड़ छे, तो शुं लखवानुं छे? दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। एना पछी लखवानुं छे कि एक मंदिर भी दिख रहा है। पाछळ जुओ तो एक मंदिर छे, मंदिर आपेलुं छे, तो तमारे एम लखवानुं छे एक मंदिर भी दिख रहा है।
એના પછી લખજો કે મેદાન મેં દો લડકે, તમારા ચિત્રમાં આપેલા છે ને બે છોકરા શું કરે છે? બોલ રમી રહ્યા છે. તો તમારે લખવાનું કે મેદાન મેં દો લડકે ગેંદ ખેલ રહે હૈ. પછી લખવાનું છે કે તાલાબ કે કિનારે, તમારે ચિત્રમાં છે તળાવનું ચિત્ર છે, તો તાલાબ કે કિનારે દો સ્ત્રીયા શું કરે છે? કપડે ધો રહી હૈ. શું લખવાનું? તાલાબ કે કિનારે દો સ્ત્રીયા કપડે ધો રહી હૈ. પછી લખવાનું છે એક બાલક ખેત કે પાસ ખડા હૈ. જો તમારા ચિત્રમાં જો એક છોકરો ખેતરની બાજુમાં ઊભો છે ને, તો તમારે એમ લખવાનું છે કે એક બાલક ખેત કે પાસ ખડા है. खेत में कौन है? तो खेत में किसान है. कौन है? किसान है. किसान क्या कर रहा है? तो किसान हल चला रहा है. और दो बैल हल खींचते हैं. શું કરવાનું છે? દો બેલ છે એમાં, તો શું કરે છે? એ હલ ખીંચતે હે. પડી ખબર કે આ દ્રશ્યમાંથી તમારે જેટલા છે પણ બધું હિન્દીમાં લખવાનું છે. એના પછી તમારે એક નીચે એક કહાની છે પ્રશ્ન 5માં. તો નીચે दिए गए चित्र के आधार पर कथन कीजिए. જેવી રીતે આપણે ઉપરના ચિત્રમાં આપણે વાક્ય લખવાના હતા, તો અહીંયા આપણે હવે શું કરવાની છે? કહાની લખવાની છે. તો આમાં જો તો તમારા પહેલા ચિત્રમાં શું આપેલું છે? ઝાડવા છે, અને એના પહેલા ચિત્રમાં શું આપેલા છે? દેડકા છે. તો દેડકાને આપણે શું કહેશું? મેઢક. અને એક ઝાડ છે, ઝાડની નીચે એક દર આપેલું છે. તો દરમાં કોણ છે? જુઓ તો દરમાં એક સાપ છે. તો આપણે આજે મેઢક ઓર સાપ તમારે ઉપર એવું મથાળું મારવાનું છે, અને પછી કહાની તમારે લખવાની છે. તો આપણે હવે પહેલા ચિત્રમાં છે મેઢક 4 આપેલા છે, એક સાપ છે, અને બાજુમાં એક તળાવ પણ છે. તો આપણે લખશું કે એક તાલાબ થા. આપણે કહાની લખવાનું ઉપર તમારે મથાળું મારવાનું છે મેઢક ઓર સાપ. તો લખવાનું છે એક તાલાબ था. શું લખવાનું છે? એક તાલાબ था. उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे. જો કેટલા છે? 4-5 છે. જો દેડકા આપેલા છે, તો આપણે એમ લખવાનું છે કે उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे. तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था. यहाँ તમે ઝાડવા તમારા આપેલા છે ને, તો એને શું છે? શેના છે? વૃક્ષ બરગદ કે પેડ છે. उसकी जड़ में, જો પહેલા ચિત્રમાં ઝાડ છે, ઝાડની નીચે એક દર આપેલું છે. બિલ એટલે શું કહેવાય? દર. શું કહેવાય? દર. તો उसकी जड़ में एक बिल था. बिल એટલે દર. उसमें एक सांप रहता था. कौन रहता था? एक सांप रहता था. सांप रोज किसी ना किसी एक मेढक को पकड़ कर क्या करता था? खा जाता था. क्या करता था? खा जाता था. मेढक परेशान हो उठे. શું થયા બધા દેડકા? કે આ રોજ સાપ હતો એ રોજ એક ને એક બધા દેડકાને ખાઈ જતો હતો. તો દેડકા શું? રોજ પરેશાન થવા માંડ્યા. मेढक परेशान हो उठे. एक दिन उन्होंने શું કર્યું? એક दिन, જો ત્રીજામાં તમારે છે બધા દેડકા, પછી પહેલા ચિત્રમાં છે બધા દેડકા તમારે છે આપેલા છે, બીજામાં એના ચિત્રમાં એક સાપ છે, બીજા ચિત્રમાં જુઓ તો કે સાપ છે એ દેડકાને શું કરી રહ્યો છે? ખાઈ રહ્યો છે. અને પછી ત્રીજા ચિત્રમાં છે કે બધા દેડકાઓ ભેગા મળીને શું કરે છે? કંઈક ઉપાય કરે છે. અને તો આપણે એના પછી લખશું કે એક દિન ઉન્હોને आपस में मिलकर एक उपाय सोचा. उपाय એટલે વિચાર કર્યો કંઈક. दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा. શું કર્યું? બીજા દિવસે દેડકો જે દર હતો એની બાજુમાં ઊભો રહી ગયો. બાકી સભી મેઢક बिल के आसपास छिप गए. શું કર્યું? બીજા બધા દેડકાએ જ્યાં દર હતો એની આસપાસ બધા આજુબાજુમાં બધા છુપાઈ ગયા. जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा. जो यहाँ તમારે છે એક સાપ છે એક દેડકાને પકડી રાખ્યો છે. तो जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए. આ જે બધા
સાપે પકડી રાખ્યો તો એક દેડકાને, પછી આજુબાજુમાં જે દેડકા હતા છુપાયેલા એ શું કહેવાય બધાએ બહાર આવતા રહ્યા અને સાપને પકડીને એને ખેંચવા લાગ્યા. શું કરવાને કે સાપને પકડીને ખેંચવા લાગ્યા. પછી સાપ ગભરાયા. સાપ પછી શું થયું, આ બધા દેડકા ભેગા થયા તો સાપ શું થઈ ગયો, એને ડર લાગી ગઈ. વહ પકડે હુએ મેઢક કો છોડકર ભાગા. શું કર્યું, જે મેઢકને પકડ્યો તો એને છોડકર એ બિલમાં ઘૂસી ગયો, એટલે દરમાં જતો રહ્યો. મેઢકો કી ખુશી કા ઠિકાના ન રહે. પછી બધા દેડકાઓ બધા શું થયા, ખુશ થવા લાગ્યા. સચબુચ સંગઠન મેં શક્તિ હૈ. તો બધા એક થઈને બધાએ ઉપાય કર્યો કે આપણે શું કરવાનું છે, સાપને ભેગા મળીને એનો શું કરવાનું છે, નિકાલ કરવાનો છે. તો બધા સાપો બધા એક બાજુ છુપાઈ ગયા. પછી એક દેડકો અહીંયા ઊભો રહ્યો. જેવો સાપ બહાર આવ્યો તો દેડકાને પકડી લીધો. પછી બધા જેવો પકડવા લાગ્યો ત્યારે બધા દેડકા બધા આજુબાજુમાં છુપાયેલા હતા તે બધા બહાર આવીને શું સાપને પકડી લીધો. પછી સાપને શું થયું, ડર લાગ્યો અને એ પાછો ઓલા જે દેડકો પકડ્યો હતો એને છોડીને પોતાના દરમાં જતો રહ્યો. અને પછી બધા દેડકાઓ ખુશ થઈ ગયા. આ બધા ભેગા મળીને આવી યુક્તિ કરી ત્યારે આ શું થઈ, સચબુચ સંગઠન એટલે બધી એકતામાં શક્તિ હે. એના પછી તમારે છે પ્રશ્ન 6 છે કે कौष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप में रिक्त જે ખાલી જગ્યા છે એ તમારે શું કરવાની છે, ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો તમારે પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખ્યું છે કે ધૂમધુમા ગાँव में हमेशा पानी की कमी. અહીંયા તમારે લખ્યું છે રહેના, તો આપણે શું લખવાનું છે, રહેતી થી. શું કરવાનું છે, રહેતી થી. તો તમારે અહીંયા રહેના લખ્યું છે તો આપણે શું લખવાનું છે કે ધૂમધુમા ગામમાં હંમેશા શું પાણીની કમી તંગી રહેતી હતી. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે રહેતી. પછી બીજામાં છે બચ્ચે તાલાબ મેં ખાલી જગ્યા થે. તો તમારે બાજુમાં કોષ્ટકમાં નહાના લખ્યું છે તો શું તમારે લખવાનું છે, બચ્ચે તાલાબ મેં નહાતે થે. પછી ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે કે ખેતો મેં મક્કા ઓર ધાન ખાલી જગ્યા થે. તો ત્યાં શું લખ્યું છે, લહલહના. તો તમારે શું લખવાનું છે, ખેતો મેં મક્કા ઓર ધાન લહલહાતે થે. તો આજે તમારે હોમવર્કમાં તમારે આજે શું લખવાનું છે, જે તમને ઓલી દ્રશ્ય પ્રશ્ન 4 છે જેમાં 5 વાક્યો લખવાના હતા. તમને મેં સમજાવ્યું હતું કે એક તાલાબ હતા, તાલાબને કિનારે શું હતા, दो स्त्री आदि कपड़ा धो रही थी, 2 बच्चे खेल रहे थे, उसके पीछे एक मंदिर था, घर था. એ રીતે તમારે પાકી નોટમાં તમારે આ 5 વાક્યથી ઉપર 10 વાક્યો બનશે તમારે. તો તમારે એ વાક્યો આમાં તમારે પાકી નોટમાં સારા અક્ષરે તમારે લખવાના છે.